اسماعیل کو وہاں آئے دوسرا دن تھا۔ اس دوران سوائے کھانے پینے اور سونے کے اس کا کوئی کام نہیں تھا۔ پولیس کی مار کی تکلیف سے اب اسے افاقہ تھا، مگر ان بیکاری کے دنوں میں ذہنی اذیت بڑھ گئی تھی۔ حوالات میں زندگی ختم ہونے کا جو ڈر تھا وہ محو ہو چکا تھا، اور اب خود کو اس حال تک پہنچانے والوں کے خلاف انتقام لینے کی خواہش ایک جنون کی صورت اختیار کر گئی تھی، اور اس کی یہ خواہش فطری تھی، کیونکہ انتقام ایسا جذبہ ہے جو جانوروں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، اور وہ تو انسان تھا۔ سوچنے سمجھنے والا، علم نے اس کے ذہن کو جلا بخشی تھی۔ وہ ایک عام انسان سے زیادہ حساس تھا۔ معاشرے میں موجود طبقاتی فرق پہلے بھی اسے کھلتا تھا، مگر اب تو وہ اس نظام کے ہاتھوں اس مقام پر پہنچ گیا تھا کہ زندگی کی اعلیٰ قدریں اب اس کے لیے بے مقصد ہو کر رہ گئی تھیں۔ اس کی محبت کرنے والی ماں، شفیق باپ اور معصوم بہن سے صرف اس لیے جینے کا حق چھین لیا گیا تھا کہ وہ دولت مند نہیں تھے۔ ان کے پاس پولیس کو دینے کے لیے رشوت موجود نہیں تھی، مقدمہ لڑنے کے لیے وکیل کی فیس نہیں تھی، اور ایسے لوگوں کو تو جینے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ اس کے ذہن میں مرزا طاہر حسین کی آواز گونجی، حقدار کو جب اپنا حق نہ ملے تو اسے چھین لینا چاہیے، مگر چھیننے کے لیے بھی قوت کی ضرورت تھی جو اس کے پاس مفقود تھی، اور اب اس نے یہ قوت حاصل کرنی تھی کسی بھی قیمت پر، کسی بھی طرح، کہیں سے بھی۔ وہ انہی سوچوں میں غرق تھا کہ دروازے پر ہلکے سے دستک ہوئی، اور پھر دستک دینے والا بغیر اجازت ملے اندر گھس آیا، بلکہ گھس آئی۔ وہ ایک خوبصورت دوشیزہ تھی، اور جس قسم کے لباس میں تھی وہ کم از کم کسی غیر مرد کے کمرے میں رات کے اس پہر پہن کر جانے کے لیے بالکل موزوں نہیں تھا۔ آداب۔ اسے متوجہ پا کر وہ سریلی آواز میں بولی۔ جواباً اسماعیل نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ اس کے انداز میں واضح بیزاری تھی۔ اس ٹائم وہ اپنی تنہائی میں کسی کی مداخلت کو پسند نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ اس کی بیزاری نظر انداز کرتے ہوئے نزاکت سے چلتے ہوئے اس کے ساتھ بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اتنی تیز قسم کی خوشبو لگائی ہوئی تھی کہ سارا کمرہ مہک اٹھا تھا۔ اس کے بے تکلف انداز کو دیکھ کر اسماعیل ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ آپ کون؟ میں؟ اس کے کانوں میں جل ترنگ بچا۔ وہ اس کی ہنسی کو اس کے علاوہ کوئی نام نہ دے سکا۔ میں شہزادی ہوں۔ لامحالہ وہ اس میں بامسمہ تھی۔ اگر اسماعیل کو اس کا نام رکھنے کی دعوت دی جاتی تو اسے بھی شہزادی کے علاوہ کوئی نام موزوں نہ لگتا۔ اسماعیل پہلے جھٹکے سے سنبھل چکا تھا۔ بولا تو میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ لڑکی کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اہم حیثیت کی مالک ہو، اور وہ حیثیت مرزا طاہر حسین کی بیٹی ہونے کے علاوہ کیا ہو سکتی تھی؟ وہ بولی، مجھے انکل طاہر نے آپ کی تنہائی دور کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اسماعیل اس کی بات سن کر ہکلا گیا۔ جی؟ لڑکی بولی، ہاں نا مسٹر اسماعیل، انکل کہہ رہے تھے کہ آپ بہت مظلوم ہیں اور اکیلے کمرے میں پڑے پڑے جانے کیا الٹے سیدھے خیالات آپ کے دماغ میں آ رہے ہوں گے، تو میں جا کر گپ شپ کر کے آپ کی تنہائی دور کروں۔ اس نے معصومیت سے وضاحت کی۔ اسماعیل کو اپنی سوچ پر شرمندگی سی ہوئی کہ تنہائی دور کرنے کا مطلب اس نے کچھ اور سمجھا تھا، اس لیے وہ ہکلا گیا تھا۔ اس نے کہا، شکریہ مس شہزادی، آپ نے میرے لیے اتنی زحمت کی۔ وہ بولی، زحمت کی کیا بات ہے، میں خود بھی اکیلی ہوں۔ امی ابو میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، بھائی بہن ہے نہیں، ایک انکل ہیں وہ بھی اتنے مصروف رہتے ہیں کہ دو دن ان کی صورت نہیں دیکھ پاتی، اس لیے آپ سے زیادہ میں اپنی تنہائی دور کرنے آئی ہوں۔ بلکہ حقیقت کہوں تو میں تو پہلے دن ہی سے آپ سے ملنا چاہتی تھی، مگر انکل چونکہ میرا اس طرح کسی سے گھلنا ملنا پسند نہیں کرتے، اس لیے میں احتیاط کرتی ہوں، اور میری خوش قسمتی کہ انہوں نے آپ سے ملنے کی اجازت دے دی۔ شہزادی کا انداز اتنا معصومانہ تھا اور اس کی باتوں میں ایسی بے ساختگی اور اپنا پن تھا کہ اسماعیل لمحوں میں ہی اس سے متاثر ہو گیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی وہ اس بے تکلفی سے گپ شپ کر رہے تھے جیسے برسوں کے شناسا ہوں۔ شہزادی کے انداز سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اسماعیل کو مرد کی بجائے اپنی کوئی سہیلی سمجھ رہی ہو۔ مذاق کی بات پر اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارنا، ہنستے ہنستے اس کے اوپر گر جانا، شرارت کرتے ہوئے اسے گھونسے رسید کرنا یا چٹکی کاٹنا، ان افعال کا شاید اس کے اپنے اوپر کوئی اثر نہ پڑ رہا ہو، پر ایسے ہر عمل پر اسماعیل کی تو جان نکل جاتی تھی۔ پہلے تو وہ گھبرایا، مگر بعد میں اسے عجیب سی لذت محسوس ہونے لگی۔ اس کی خشک ویران زندگی میں یہ پہلی لڑکی تھی جو اتنی بے تکلف ہوئی تھی۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا، جانے کتنی دیر وہ اسی طرح محو گفتگو رہتے اگر شہزادی کی نظر گھڑی پر نہ پڑتی۔ باپ رے باپ، 12:30 ہو رہے ہیں، میں چلی شاہ جی۔ اس نے اسماعیل کا ہاتھ پیار سے دبایا اور دروازے کی طرف بھاگی۔ اس کا ہر قدم گویا اسماعیل کے دل پر پڑ رہا تھا۔ دروازے پر رک کر اس نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، ٹاٹا، اور غائب ہو گئی۔ اسماعیل بقیہ رات اسی کے خیالوں میں کھویا رہا۔ انتقام لینے کی خواہش وقتی طور پر اسے بھول چکی تھی۔ کراچی کے علاقے قائدآباد فلائی اوور کے قریب دھماکہ۔ روشنی کے شہر کراچی کو تاریک کرنے کی سازشیں بے نقاب، بھارتی ایجنسی را کی چال بازیاں، مکاریاں، ایک ایسے نوجوان کی داستان
जिसे हालात ने दहशतगर्द बनने पर मजबूर किया। बदनाम ज़माना एजेंसी ब्लैक वाटर के गलीज धंधे। पाकिस्तानी ISI के कारनामे। मुल्क की खातिर कुर्बानियां। स्नाइपर और भगोड़ा के बाद पेश खिदमत है रियाज आकिब कोहलर का एक और शाहकार नॉवल दलदल। मिर्जा ताहिर हुसैन शहजादी से मुखातिब हुआ। कैसा रहा पार्वती? अपने अंदाज से वो किसी तरह भी चचा भतीजी नहीं लग रहे थे। शहजादी बोली, महाराज निहायत आसान शिकार है, 2 दिनों में ऐसा कर दूंगी कि सब कुछ भूल जाएगा। शहजादी के अंदाज में थोड़ी देर पहले नजर आने वाली मासूमियत और सादगी ऐसे गायब हो गई थी कि इस्माइल अगर उसे इस हाल में देख लेता तो कभी यकीन न कर पाता कि ये वही शहजादी है जो थोड़ी देर पहले एक अल्हड़ और नादान दोशीजा दिखाई दे रही थी। मिर्जा ताहिर हुसैन उसके साथ एक नाजेबा हरकत का इर्तिकाब करते हुए मकरूह अंदाज में मुस्कुराया। नहीं मेरी जान, ये केस जरा मुख्तलिफ है। तूने इसे अपना आशिक नहीं बनाना, बल्कि ऐसा खूना शाम दरिंदा बनाना है जिसकी प्यास कभी नहीं बुझती। इसे शराब और शबाब की ऐसी लत डालो कि उसका जी इस काम से कभी न भरे। और इस काम के लिए तेरे पास सिर्फ 4 दिन हैं। इन 4 दिनों में मैं यहाँ पर नजर नहीं आऊंगा। तुम उसे कह सकती हो कि मैं चंद दिन के लिए शहर से बाहर गया हूँ, बल्कि कहना उसी के काम के सिलसिले में गया हुआ हूँ। लड़की बोली, मतलब पहली मर्तबा मुझे दिलपसंद काम करने को मिल रहा है। पार्वती का अंदाज सरासर किसी बाजारी औरत का सा था। बोली, पहले तो उम्र रसीदा मरियल और ऐसे भूखे भेड़िए मेरे हिस्से में आते थे जिनकी सिर्फ आंखों में ही भूख होती थी, जो आग लगाना तो जानते पर आग बुझाना उनके बस से बाहर होता था। मिर्जा ताहिर हुसैन ने कहा, इसके लिए खाकसार जो मौजूद था। हवस भरे लहजे में कहते हुए उसने उसे अपनी आगोश में खींचा। वो बोली, इस टाइम तो महाराज जाने कहाँ होते हैं, और वो उसकी आगोश में लेट गई। मिर्जा ताहिर हुसैन का पार्वती को इस टाइम बुलाने का मकसद इस्माइल के बारे में कुछ हिदायत देने का था, मगर पार्वती की अदाएं इतनी मशहूर कुन थीं कि उसने मजबूरन उन हिदायत को कुछ देर मौखर कर देने का फैसला कर लिया। उसके हाथों की गुस्ताखियां बढ़ती गईं और इन हरकत का इख्तिताम लाजिमन जज्बात की इंतहा पर होना था, मगर अचानक उसके सेल फोन की घंटी बजी। हैवानी ख्वाहिशात के तुंदो तेज रेले में मोबाइल की घंटी उसे किसी बदरूह की आवाज महसूस हुई थी। कॉल मुनक़ता करने के लिए उसने जेब से सेल फोन निकाला, लेकिन स्क्रीन पर चमकते नंबर को देखकर उसका अंगूठा खुद ब खुद कॉल रिसीव करने वाले बटन की तरफ बढ़ गया। यस, पाशा बोल रहा हूँ। दूसरी जानिब से बोलने वाले ने अपना तारुफ कराए बगैर रिपोर्ट पेश की। सर, खादिम हुसैन नजरों में आ गया है। काउंटर इंटेलिजेंस उसकी निगरानी कर रहे हैं। पार्वती को अपनी आगोश से धकेलते हुए वो बेसाख्ता खड़ा हुआ। क्या? दूसरी तरफ से आवाज आई, सच कह रहा हूँ सर, रात के इस टाइम भी खादिम हुसैन के घर के सामने CI का एहलकार निगरानी के लिए मौजूद है। ताहिर हुसैन बोला, ये उल्लू का पट्टा कैसे नजरों में आ गया, और तुम्हें किस टाइम पता चला? दूसरी तरफ से आवाज आई, थोड़ी देर पहले ही पता चला है, और कंफर्म करने के बाद आपको इत्तला दे रहा हूँ। ताहिर हुसैन ने कहा, कुछ अंदाजा है ये कब से CI की नजरों में आ गया? दूसरी तरफ से कहा गया, सर मेरा ख्याल है ये आज औरंगजेब क्लर्क से काम के सिलसिले में मिलने गया था और वहीं से इस पर ये बला मुसल्लत हुई है। ताहिर हुसैन ने कहा, अपने आदमियों में आज इसकी किस किस से मुलाकात हुई है? दूसरी तरफ से कहा गया, सिर्फ जगजीत से। ताहिर हुसैन बोला, ओके, घर की निगरानी तो सामने से हो रही है, तुम पीछे से जाओ और उसकी कार में रिमोट कंट्रोल बम फिट कर दो। कल किसी मुनासिब जगह पर ब्लास्ट कर देना। इसके अलावा तमाम को बता दो कि जगजीत और उससे अपने राब्ते मुनक़ता कर दें। जगजीत को भी गोली मार दो, क्योंकि CI ऐसी बला है कि हल्की सी लापरवाही से पूरे सेटअप को तबाह बर्बाद कर देगी और हमें अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। दूसरी तरफ वाले आदमी ने कहा, सर अगर जगजीत को कुछ अरसे के लिए मंजर-ए-आम से हटा दें या वापस भेज दें या। ताहिर हुसैन ने कहा, नहीं नहीं विक्रम, ऐसा सोचना भी मत। भारत माता के लिए हमें जगजीत जैसी कई जानों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। और हाँ, सबको बता देना अपने सेल फोन और कनेक्शन बदली कर लें, पुराने वाले जाया कर दें। औरंगजेब क्लर्क के मुतालिक भी सबको आगाह कर देना कि उसके बाद उसके साथ कोई डील न की जाए। समझ गए? आदमी बोला, जी सर। और कुछ? ताहिर हुसैन ने कहा, बस कल पुराने अड्डे पर आ जाना, बाकी गपशप वहीं होगी। दूसरी तरफ से कहा गया, कितने बजे सर? ताहिर हुसैन बोला, दिन का खाना इकट्ठे खाएंगे। दूसरी तरफ वाला आदमी बोला, ठीक है सर। ताहिर हुसैन ने कहा, ओके एंड गुड बाय, और उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। उसके सर पर सवार हैवानी ख्वाहिश का भूत उतर चुका था। CI का नाम सुनकर ही उसके हवास साथ छोड़ने लगे थे। पार्वती, तुम जाओ, आराम करो। वो जी महाराज कहकर कमरे से निकल गई, जबकि मिर्जा कमरे में टहलते हुए आइंदा का लाहेअमल सोचने लगा। इसका मतलब है वो अपनी निगरानी से आगाह हो गए थे। बिल्कुल
आतिफ ने इमरान से तफसील सुनकर ख्याल जाहिर किया। इमरान ने कहा शायद ऐसा ही हो सर। आतिफ ने कहा शायद नहीं, यकीनन कहो। खादिम हुसैन की कार को सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक ब्लास्ट किया गया है। इस तरह इन्होंने एक तीर से दो शिकार किए हैं। इमरान ने कहा हो सकता है वो सचमुच दहशतगर्दी का शिकार हुआ हो। पाकिस्तान में भी तो कई एजेंसियां दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। आतिफ ने कहा तुम्हारी बात कई वजूहात की बिना पर गलत है। उसने अपने मौकफ की दलील से वजाहत की। पहली बात तो यह है कि अगर बारूद मोटरसाइकिल सवार के पास होता तो कार की सिर्फ वो साइड मुतासिर होती जिस साइड पर मोटरसाइकिल था, दूसरी साइड निस्बतन बेहतर रहती। जबकि सामने टीवी पर जो दिखाया जा रहा है इसमें कार के पुर्जे चारों तरफ बिखरते नजर आ रहे हैं। इसके बरक्स मोटरसाइकिल की हालत कार के मुकाबले में काफी बेहतर है। दूसरा, कल जिस आदमी ने खादिम हुसैन से मुलाकात की थी वो भी सुबह बिस्तर पर मुर्दा पाया गया है और ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। तीसरा, जिस जगह ब्लास्ट हुआ है ये जगह दहशतगर्दी के लिहाज से बिल्कुल मौजू नहीं थी। ये भी इस बात का मजर है कि ब्लास्ट करने वाले का असल मकसद खादिम हुसैन से छुटकारा हासिल करना था और दहशतगर्दी की हैसियत सानवी थी। वरना अगर गौर करो तो मालूम होगा कि धमाके के लिए इससे कई गुना मौजू जगह चंद सौ गज आगे आने वाली चेक पोस्ट थी, मगर ब्लास्ट करने वाले का मकसद कुछ और था, इसलिए वो इस बात पर ध्यान न दे सका। इमरान ने कहा आपने बिल्कुल दुरुस्त तज्जिया किया है सर। आतिफ ने कहा हाँ, लेकिन तुमने अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं दी। इमरान ने कहा इसमें मेरा क्या कसूर है सर। उसके लहजे में हल्का सा शिकवा पिन्हा था। आतिफ ने कहा तुम्हारा है या अमजद का है, तुम ही उसकी निगरानी पर मामूर थे और दोनों में से किसी एक की लापरवाही से इतना अहम क्लू हाथ से निकल गया। इमरान ने कहा औरंगजेब क्लर्क भी तो है ना सर। आतिफ ने कहा उसके पास जरा सी भी मालूमात उनके खिलाफ मिल सकती तो वो आज तुझे जिंदा नजर ना आता। इमरान ने कहा सॉरी सर, मैं शर्मिंदा हूँ। आतिफ ने कहा सॉरी की जरूरत नहीं है, आइंदा ख्याल रखना। अमजद को भी इस बारे में ब्रीफ कर देना और आज औरंगजेब क्लर्क को छुट्टी के बाद ले आओ ताकि उसकी मिजाज पुरसी कर लें। इमरान ने कहा थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि उससे कुछ हासिल होने की उम्मीद नहीं है। आतिफ ने कहा वो तो मैंने दुश्मन के नुक्ता नजर की बात की थी, हो सकता है इतनी चालाकी के बावजूद उनसे कोई गलती सरजद हो गई हो। और फिर औरंगजेब को भी तो आजाद नहीं छोड़ा जा सकता, वो इस पाक धरती का मुजरिम है। ऐसे गलीजों से जितनी जल्दी ये धरती पाक हो गई उतना ही बेहतर होगा। पहले तो उसे चारे के तौर पर इस्तेमाल करने की वजह से ढील दे रखी थी, अब तो मुश्किल है कि दुश्मनों का ये ग्रुप उसका रुख करे और किसी दूसरे ग्रुप की उम्मीद में हम अपनी निगरानी जारी नहीं रख सकते। इमरान ने पूछा तो इसके साथ क्या करेंगे? आतिफ ने कहा वही जो मुजरिमों के साथ करते हैं। इमरान जाने के इरादे से उठ खड़ा हुआ। ठीक है सर। आतिफ ने अस्बात में सर हिलाया। ओके। उसके जाने के थोड़ी देर बाद वो भी कपड़े बदल कर बाहर चल दिया। उसके पुराने और मैले कुचैले कपड़ों ने उसकी वजाहत को काफी हद तक कम कर दिया था और फिर सब्जी के ठेले ने रही सही कसर पूरी कर दी। पार्वती ने इस्माइल को झंझोड़ते हुए कहा उठो ना, अभी तक सोए हुए हो। वो रात उसके जाने के काफी देर बाद तक जागता रहा था। सुबह की अजानों के करीब उसकी आंख लगी थी, इसलिए गहरी नींद में था, मगर पार्वती की सुरीली आवाज सुनकर उसकी नींद लम्हों में रुखसत हो गई। वो घड़ी की तरफ देखकर नादिम लहजे में बोला ओ सॉरी, असल में रात को आपके जाने के बाद भी काफी देर तक नींद नहीं आ रही थी। पार्वती बोली क्यों, क्या मेरी सूरत इतनी बुरी है कि आपकी नींद ही उड़ गई? इस्माइल ने कहा नहीं, आप तो माशाल्लाह लाखों में एक हैं, नींद तो बस वैसे ही नहीं आ रही थी। वो उसके चुटकी काटते हुए बोली चल झूठे, इतनी खूबसूरत होती तो मेरे कई चाहने वाले होते। इस्माइल ने कहा क्या किसी ने आपकी चाहत को ठुकराया है? उसने बेड पर बैठकर इस्माइल के कंधे से सर टिका दिया। हाँ ना? इस्माइल ने पूछा किसने? उसके लहजे में बेचैनी थी। पार्वती बोली है एक, कल रात उससे मुलाकात हुई और नींद ही उड़ गई, जबकि वो 11 बजे उठकर कह रहा है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। पार्वती के लहजे में मासूमियत कूट कूट कर भरी हुई थी। इस्माइल ने कहा क्या कह रही हैं आप? पार्वती बोली सही कह रही हूँ शाहजी, तुम पहले दिन से ही मेरे मन में उतर गए हो। इस्माइल बोला क्या कह रही हो शहजादी, होश में तो हो? मैं कहाँ और आप कहाँ? ताहिर साहब को पता चल गया तो मेरी खैर नहीं। पार्वती ने मुंह बिगाड़ा, मेरी खैर नहीं? अंकल ना हुए जल्लाद हो गए? इस्माइल ने फौरन कहा समझने की कोशिश करो शहजादी, वो मेरे मोहसिन हैं। भरोसा करते हुए उन्होंने आपको मुझसे मिलने की आजादी दे दी है तो मैं आपसे मोहब्बत फरमाना शुरू कर दूं। पार्वती ने पटड़ी बदली, तुम कुछ भी मत करो, बिस्तर छोड़ो, फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ते की मेज पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इस्माइल इतनी जल्दी मौजू बदली होने पर खुश हो गया, बोला मैं चंद मिनट में आया।
اس سے قطع نظر کہ وہ قتالہ عالم اسے پہلی نظر میں بہت اچھی لگی تھی، پھر اس کی معصومیت اور سادگی نے تو اسے گرویدہ کر لیا تھا، لیکن اس کے ساتھ وہ اپنی اور اس کی حیثیت سے بخوبی واقف تھا۔ گو محبت طبقاتی فرق کو نہیں دیکھتی مگر دماغ تو دیکھتا ہے، اور ابھی تک اس کا دماغ اس کے دل پر حاوی تھا۔ روزانہ کے معمولات سے فارغ ہو کر وہ کمرے سے باہر نکلا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے برتن سجائے وہ اسے منتظر ملی۔ وہ پہلی دفعہ اس گھر کے کسی فرد کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرنے جا رہا تھا، اس لیے اسے گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ ناشتہ، لنچ اور ڈنر کمرے میں ہی کرتا تھا۔ طاہر صاحب نے ناشتہ کر لیا؟ وہ بولی ہاں انکل بہت سویرے ناشتہ کرتے ہیں۔ اسماعیل نے پوچھا اب وہ کہاں ہیں؟ وہ بولی چند دنوں کے لیے شہر سے باہر گئے ہیں۔ اسماعیل نے پوچھا وہ کیوں؟ وہ بولی پتہ نہیں، کسی کام کے سلسلے میں گئے ہیں، اتنا بتایا ہے کہ تمہارا خیال رکھوں۔ اسماعیل نے دبے لفظوں میں شکوہ کیا اچھا، اس کا مطلب ہے طاہر صاحب کے کہنے پر ہی یہ عنایات ہو رہی ہیں۔ وہ شوخی سے بولی تو اور کیا، اور اسماعیل ہنس پڑا۔ پاروتی نے منہ بنایا، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ اسماعیل نے کہا آپ کو اعتراض ہے تو نہیں ہنستا، اور وہ سر جھکا کر ناشتہ کرنے لگا۔ پاروتی بولی اے ناراض ہو گئے ہو کیا؟ قریب آ کر اس کے کندھوں پر ٹھوڑی ٹکاتے ہوئے کہا سوری میں تو مذاق کر رہی تھی۔ وہ بوکھلا گیا۔ وہ آپ بیٹھے نا پلیز، میں خفا نہیں ہوں۔ پاروتی نے کہا نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں۔ اس کی شوخی لوٹ آئی تھی۔ اسماعیل نے کہا پلیز شہزادی صاحبہ کوئی دیکھ لے گا، اور اگر طاہر صاحب کو پتہ چل گیا تو میری شامت آ جائے گی۔ پاروتی بولی گھر میں کوئی ہوگا تو دیکھے گا نا۔ اسماعیل نے پوچھا کیا مطلب؟ وہ بولی مطلب یہ کہ میں نے سب ملازموں کو کہہ دیا ہے کہ جب تک میں نہ بلاؤں وہ اپنے کوارٹرز تک محدود رہیں۔ اسماعیل نے پوچھا وہ کیوں؟ وہ بولی بس ویسے ہی، تم ناشتہ تو کرو۔ اسماعیل کھڑا ہو گیا، بس کر لیا میں نے۔ شہزادی کی قربت سے عجیب قسم کی خواہشات اس کے بدن میں ہلکورے لینے لگی تھی، اور اس کا علاج شہزادی سے جسمانی طور پر دور رہنے میں تھا، مگر وہ غریب یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا واسطہ ایک شاطر اور عیار عورت سے پڑا تھا، جس کی ساری ادائیں سادگی اور معصومیت میں لپٹی ہوئی تھیں۔ وہ اس کی دلی کیفیت کو اچھی طرح جانتے ہوئے بھی انجان بنی ہوئی تھی۔ وہ بولی چلو پھر میں تمہیں اپنا کمرہ دکھا دوں۔ وہ اسے اپنے بیڈ روم میں لے آئی۔ بیڈ روم میں عجیب قسم کی بھینی بھینی خوشبو چھائی ہوئی تھی۔ کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر تو اسماعیل کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو گئی تھیں۔ پاروتی نے پوچھا پسند آیا میرا کمرہ؟ اسماعیل صاف گوئی سے بولا بہت اچھا ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی اچھا ہے۔ پاروتی اسے کمرے کے وسط میں پڑے جہازی سائز کے گول بیڈ پر دھکیلتے ہوئے بولی اچھا بیٹھو، تمہیں فلم دکھاتی ہوں۔ فلم؟ ہاں جی فلم، میں انڈین فلمیں بڑے شوق سے دیکھتی ہوں، اور جب تک انکل نہیں آ جاتے 3-4 دن تمہیں بھی میرے ساتھ دیکھنی پڑیں گی۔ اسماعیل نے کہا مگر میں نے آج سے پہلے کبھی فلم نہیں دیکھی۔ پاروتی بولی تو آج سے دیکھنا شروع کر دو، اتنی اچھی تو ہوتی ہیں۔ وہ ٹی وی آن کر کے اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ فلم کے رومانٹک منظر میں گم تھا، اور پھر اسے پتہ ہی نہ چلا کہ جانے کس وقت اس نے ہیرو کی اور شہزادی نے ہیروئن کی جگہ سنبھال لی۔ اس کے دماغ نے ہلکا سا احتجاج کیا، مگر پاروتی جیسی گھاگ عورت نے اس کی ایک نہ چلنے دی، اور اسے ان جہانوں کی سیر کو لے گئی جس کے بارے میں اس نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔